नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा। लहुरे लिखुची प्रेमर गपर भाग 25। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आखिर सागर रे अतीतर स्मृति को भासमान अवस्था जीवंत देखी मानिनीर कोह हृदयर कूल लंघी चलीताए। जो स्मृति ठारू निजको दूरे रखा चेष्टा करिथिला आज से स्मृति पुणी थरे हृदयर चौरा मूले म संजवती जाले। सतरे कहीं भगवान एते निष्ठुर होउछंती जना नहीं। आखिर लुह को एथर मानिनी हाथे पोछि दे स्थिर करे। लुहरे भांगी पड़िले हृदय कष्ट पाई थाए। आउ सेई भंगा हृदय को नहीं आग को बढ़िबा सहज होई न थाए। जीवनर रंगरे ना आउ अछि प्रेम को फेरी पाइबार सौभाग्य ना आउ मिलिब सिंदूर सुखर अधिकार। जीवनर युद्धरे निजको जड़े योद्धा भावरे परिणत करने को हेब। खिरे पिला मानकर भविष्यत पाई सुनेली स्वप्न रहिबा दरकार। सेथिपाई मते सिविल सर्विस सफलता पाइबा को हेब। लाइब्रेरी बाहरी आसी अन्य स्टाफ मानकर परिचय नेला परे आसंता काली ठारू क्लास दायित्व रे थिबा शिक्षक मानकू पिला मानकर कैरियर प्रोग्रेस रिपोर्ट बनैबा को से ऑर्डर दिए। ताहा सह इंस्टीट्यूट को जे भी चाहिए आसिकी पढ़ी पारिबे। काहाठारू कोनोसी प्रकारर अर्थ शोषण न करिवार चेतावनी देई ऑफिस रूम भीतर को चली आसे। सार एथर जीवापाई बाहरिले। साथी रे भी मानिनी इच्छा करे जीवापाई। आउ आसंता काली ठारू निजर लक्ष्य प्राप्त दिगरे से परिश्रम करियो बोली जणाई दिए। हरि सार आउ मानिनी घर को फेरी आसंती। माने भी मानिनी को पाखरे पाई बहुत खुशी होई पड़ंती। निजर व्यवसाय आउ कठिन परिश्रम सह हरि सारंकर आशीर्वाद पाई आज मानिनी 2 वर्ष भितरे सिविल सर्विस परीक्षा रे उत्तीर्ण हुए। मानिनीर सफलता आउ प्रचेष्टा देखी हरि सार बहुत खुशी हुआंती। ओएस पाइला परे मानिनी हरि सारंकर पाद छुई प्रणाम करे। स्नेहमयी मैडम जेतेबेले मानिनीर ओएस पाइबा कथा जानिले सेतेबेले तांकर मंत्री पावर को उपयोग करी तांक निर्वाचन मंडली अधीन रे थिबा एक ब्लॉक रे वीडियो भाव रे पोस्टिंग कराई देले। जहा द्वारा मानिनी कोनोसी प्रेसर रे आसी आगो को जेमिति किछि विपद रे न पड़े सेथिपाई से ध्यान देइथिले। एहा भितरे 20 वर्ष बीती जाई थाए। जीवनर रंगमंच रे मानिनीर सुंदर प्रयासर रंगरे तार पिला माने बड़ होई जाइछंती। आजीवन जेल दंड भोग करुथिबा ससुर को मझिरे मझिरे जेल जाई देखा करे। पिला मानकर खबर भी प्रदान करे। आज महेश्वरी इंजीनियरिंग सारी एक मल्टी कंपनी रे कार्यरत। रिहान भी MBA करुअछि। समयर स्रोतरे देहर रंग बदली जाई थाए। मुंडर केशर रंग धड़ा हेबा सह आखिरे पावर चश्मा भितरे मानिनी जने दक्ष आउ सचोट ऑफिसर भावरे लोक लोचन रे आदृत। दीर्घ 20 वर्षर परिश्रम सह निस्वार्थपर सेवा द्वारा आज मानिनी प्रमोशन पाई सब कलेक्टर रूपे बदली हुई आसीछि अविभक्त कटक जिला को। दीर्घ दिनर ग्रामीण अनुभूति परे प्रथम थर पाई से सहर रे पाद थापी अछि। किंतु बदली पूर्वरु जेतेबेले से स्थानर इतिहास खोजी बसंती सेतेबेले जानिबाकू पाआंती जे ए स्थानर राजा हेउछंती दुर्योधन बलियार सिंह। सरकारी दलर गृह विभागर मंत्री से। आगरू अनेक केस तांक नारे थिले सुधा कौनसी प्रमाण पुलिस पाखरे न थिबारु से निसंकोच भावरे बुलुअछि। बदली होई आसिला परे मानिनी कार्य जोग देई सारी थाए। कलेक्टर सार को कार्य जॉइन करिवार लेटर देला परे कलेक्टर सार कहती तुमको आज ठारू मोर गोटे काम करने को हेब। जेहेतु तुमे ए स्थान रे संपूर्ण नुआ सेथिपाई तुमको बेसी जन चिन्ही नथिबे। ए हेउछि 2टी केस रा डिटेल फाइल। गोटे फाइल ले अछि सरकारी स्कूल को आसुथिबा मध्याह्न भोजन निमंते डाली चाउलर बाट मारणार तदारख। आउ अन्यटी हेउछि किछि गाँ रे सरकारी संपत्तिर अपव्यवहार लिस्ट। ए 2टी केस रे संपृक्त थिबा प्रत्येकटी लोकन को उचित शास्ति मिलिबा आवश्यक। एठारे जेहेतु बलियार सिंह रो पावर अछि केही भी साहस करूनाहांती केस को जांच करिया पई। तुम नारे आगरू बहुत किछि सुनी अछि सेथिपाई बिना कोनोसी बाधारे तुमे ए केस जांच करी मते ही डिटेल सबमिट करिवो। जेमिति हेले ए केस को समाधान करिबा को हेबो। आई विल ट्राई टू माय लेवल बेस्ट सर। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफिसर। थैंक यू सर। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। बुझिल अनादि कथरे नहीं
ପାନଗୁଆ ଖଇର ଗୁଆ କାତି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ରାଜନୀତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଳିଆର ସିଂର ଆଙ୍ଗୁଳରେ ହାତ ମାରି ସେ ଅଫିସର ଭାବିଥିଲା ନିଜକୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରେ କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାୟା ହିଁ ଚାଲେ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋ ଇସାରାରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାରବାର ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠାକାର ସାଂସଦ ରହି ଆସିଛି। ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ବି ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହାରାମି ପୋଲିସ ଅଫିସର ନିଜକୁ ବହୁ ଚାଲାକ ଭାବିଥିଲା ନାହିଁ। ଗଲା ନା 7 ପାଞ୍ଜିରୁ। କହୁଥିଲି ବାବୁରେ, ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତ ଗରମ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କିଛି ଖିଆପିଆ କରି କେସ୍କୁ ରଫା ଦଫା କରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶଳେ ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲା। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା ନା। ଭଗବାନ ତାର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା ତା ପରିବାର ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ିଦେଲି। ହରିବୋଲ 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 ହେଇଗଲା ତାର। ବୁଝିଲେ ନା ସାରେ। ବିଚରା ଅଫିସରଟା ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ମନ୍ତ୍ର ନ ଶିଖି। ଏବେ ଭୋଗିଲା। କରି କରାଉ ଥାଇ ସେଇ। ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନେବେ ଆପଣ ତାହା ସାକାର କରିବେ। ହେଲେ ଅନାଦି ଭୈରବ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବୁରେ। ପିଲାଟାର ଏବେ ହସିଲା ଖେଳିବାର ବେଳ। ଭଁର ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣୁଛି କଲେଜ ପଢ଼ନ୍ତା ଫୁଲଙ୍କ ସହ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗେଲି କରୁଛି। ମୋ ପରେ ସେ ଏ ଗାଦିର ହେବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତା କଥା ଆଜିଠୁ ତତେ ଲାଗିଲାରେ। ଆସୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାନବାବୁଙ୍କର କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ଭିନ୍ନ କେସ୍ ଫାଇଲ ଧରି ମାନିନୀ ନିଜର ଚାମ୍ବରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି କାମ ହାତକୁ ନେଲା ପରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ହାର ମାନି ନାହିଁ। ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଏ କେସ୍ ଦୁଇଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଅଫିସର କିରାଣୀକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଦ୍ୟ ବାଟମାରଣା ହୋଇଛି ଆଉ କେଉଁଠୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ତାର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ କିରାଣୀ ଜଣକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ସହରର ମାୟା ଭିତରରେ ମାନିନୀ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି କେବେ ବି ସେ ଅବହେଳା କରିନାହିଁ। କିରାଣୀ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଆଣି ଦେଲା ପରେ ଏଥର ମାନିନୀ ନିଜ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ପରେ କିରାଣୀ ଦେଇଥିବା ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଥିଲା ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ। ସହରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସ୍କୁଲ ନାଁଟିକୁ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ନୋଟ୍ କରି ସରକାରୀ ଆବାସ ଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ। କିଛି ଦିନର ରହଣି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ଭରିଲେ। ଅଣ୍ଡର କଭର ଅପରେସନ ସମୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବା ସହ ବେଶଭୂଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ। ରାତି ପାହିଲେ ସେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ହରି ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଫୋନରେ ରାତ୍ରି ଖାଇବା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ରିହାନକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ କାମରେ ଯାଉଥିବାର ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ କକ୍ଷ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ବଳିଆର ସିଂ ଆଉ ତାର କଳା କାରନାମା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପୂର୍ବର କେସ୍ ଫାଇଲକୁ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି। ବଳିଆର ସିଂର ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ କ୍ରିମିନାଲ। ମନରେ ମାନିନୀର ଭୟ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା। ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସହ କେବେ ବି ତାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇନଥିଲା। ତଥାପି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ତ ହେବ। ମୋବାଇଲରେ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମେସେଜ ଆସିବାରୁ ଜାଣନ୍ତି ମହେଶ୍ୱରୀ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମେସେଜ କରିଛି। ରିପ୍ଲାଏରେ ଜଣାଇବା ପରେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଆସି ରାତି 12ଟା ବାଜିବ। ଏଥର ମାନିନୀ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ। ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ଠିକଣା ବି ହଜେଇ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମୋହଠାରୁ ଦୂରେଇ ଏକାକୀ ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ତମାମ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ
ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି। ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଖବର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ବଳିଆର ସିଂ ସହ ମିଶି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ କିଛି ବାଟ ମାରଣା କରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଘାତ ପାଇଲା ପରେ ବି ଆଜି ସେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ପାଖାପାଖି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସାର୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବାରୁ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିଥିଲେ ବି ବଳିଆର ସିଂର ଚାମଚା ନାରଦ ନବଘନକୁ ଡରି କେହି ପାଟି ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରାଶିରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ନିଜ ଦରମାରୁ ଅନେକ ସମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଭଲମନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଇ ବି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେବା ସହ ମାଗଣାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜର ଘର ବୋଲି ଭାବି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଥାଏ। ପୋଲିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବଳିଆର ସିଂର ପାୱାର ସାମ୍ନାରେ କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାଠ ଚେୟାରକୁ ଆଉଜି ବସି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ କନିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆସି କହିଲେ, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କରିଥିବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନିନୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମ୍ୟାଡମ୍ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏତକ ଶୁଣି ବସିଥିବା ଚେୟାରରୁ ଚମକି ପଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। କ'ଣ ହେଲା ମଳୟ ସାର୍? ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ମାନିନୀ ସାମନ୍ତରାୟ। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମଳୟ ସାର୍ ବିଦାୟ ନେଇ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି କହି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଅଭୟ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସରକାରୀ ଆବାସ ଭିତରେ ଝରକାକୁ ଲାଗି ଏକ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି। କାଠ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିପଡ଼ିଲେ ମଳୟ ସାର୍। ହାତରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ। ଆଖିରେ ପାୱାର ଲଗା ଚଷମା। ମୁଣ୍ଡର କେଶ ସବୁ ଧଳା ଦିଶିଲାଣି। ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଡାଏରୀରୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଲୁହରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତୀତ ଆଉ ଥରେ ଜୀବାଶ୍ମର ଧୂଆଁର ଧାସରେ କୁହୁଳି ଉଠିଛି। ଶେଷ ଶ୍ରାବଣରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଲେଖିଥିବା ସେଇ ଅଛପା ସାଇତା କବିତାକୁ ପଢ଼ି ବସନ୍ତି ମଳୟ ସାର୍। ହୃଦୟର କ୍ଷୋଭକୁ କ'ଣ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସହିପାରେ? ଆଖିର ଲୁହ ଆଜି ଆପେ ଆପେ ନିଗିଡ଼ି ଆସି ଭିଜେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେମିକକୁ। ଏ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ କି ଦୁଃଖର ଜଣାନାହିଁ। ତଥାପି କାହାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ହାତେ ଧରିବାର ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆଉ ସେ ବେଳ ନାହିଁ। ଦେହର ମାଦକତାରେ ବି ଆଉ ସେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଜ୍ୱାଳା ନାହିଁ। ତଥାପି କ'ଣ ଏ ମନ ଅବଶୋଷର ଜୀବନ କାଟିବ? ପ୍ରେମକୁ ପାଇଲେ କୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରେମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ରାହାସ ରସ ଆଉ ପ୍ରେମାମୃତକୁ ଜଗତ ପାନ କରିସାରିଛି। ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରର ସେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳର କେଳି କଥା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ବି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲେ ମହିମଣ୍ଡଳେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସତୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ ପରେ ଦେବୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରେମର ଉପମାର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିରହରେ?
ହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦିନେ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ମଳୟ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଦେଖ, ଶରୀର ସବଳ ଥାଇ ବି ତୁମ ବିନା ହୃଦୟ ମୋ ଦୁର୍ବଳ। ତୁମକୁ ନ ପାଇ ଆଜି ପ୍ରେମ ପୂଜାରୀଟିଏ ହୋଇ ନିଇତି କାମନା କରେ ହୃଦୟର ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ। ସେଦିନ ତୁମ ଘର କାନ୍ଥରେ ତୁମ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଆକାଶରେ ସାତ ମେଘ ତାଣ୍ଡବ କରି ଆଖିରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରିଲା ପରେ ବି ଆଶାର ସୁନେଲି କିରଣ ଧରି ଶେଷରେ ତୁମ ବିରହରେ ଶବ ପାଲଟିଗଲି। ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛ ମାନିନୀ। ହେଲେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗତ ଅଫିସର ହୋଇ, ଆଉ କାହାର ତୁମେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। କେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଜି। ହେଲେ ଆଜି ବି ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସତ କହୁଛି, ଏ ହୃଦୟ ଟିକେ ପାପର ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆଣିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ମୋର ହେବା ପାଇଁ। କୁହ, କେମିତି ସହିବି ତୁମ ସଧବା ବେଶର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତର ଶଙ୍ଖା ସହ ବେକର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖି। ମୁଁ ପରା ପ୍ରେମୀ, ଆଉ ପ୍ରେମୀ ହୋଇ କେମିତି ତୁମର ଏ କଲ୍ୟାଣମୟ ବେଶକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବି? ପାରିବି ନାହିଁ ମାନିନୀ, ମୁଁ ଜମା ବି ପାରିବି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମନର ଆବେଗକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦେହକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଧିକାର ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପରପୁରୁଷ ମୁଁ। ଦିନେ ଥିଲି ତୁମ ପ୍ରେମିକ, ତୁମକୁ ଛୁଇଁ କରି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ପାପ। ଲୁହର ଢେଉରେ ଆଜି ଆଖି ଭରି ଯାଇଛି। ସାଇତା ସେ ପୁରୁଣା ଆଲବମ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ତଳର ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଦେଖି ହୃଦୟ ଥରି ଉଠୁଛି। ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏତ ପ୍ରେମିକର ସମ୍ମୋହନରେ ନେଇପାରେ ଥରେ ସେ ପୁନଃଜନ୍ମିତ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବି ଜୀବନ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଜି କେମିତି ବା କଳଙ୍କିତ କରିବି? ନା 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 ନା, ହୁଏତ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଭୁଲ କରି ବସିପାର, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେମିକା ହେବାର ପ୍ରୟାସ ବି କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସେ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ କଠୋର କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ମଳୟ ଆଉ ମାନିନୀ ଭିତରେ ଏମିତି ହିଁ ଦୂରତ୍ୱ ଥାଉ, ଯେମିତି କଇଁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆକାଶର, ମେଘ ଆଉ ମୟୂର ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ତୁମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୋ ବାକି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏଁ ଏକା ରହିଯିବି ସିନା, ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆଉ ତୁମ ସୁଖର ସଂସାରରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ସାଜିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ଦେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ପୁନଃ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ମଳୟ ଏଥର ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ବାହାରେ ମୃଦୁ ମଳୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରେମର କୁହୁକ ବାସ୍ନା ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଦୂରୁ। ପ୍ରେମିକାର ଆସିବାର ସନ୍ଦେଶରେ ପରିବେଶ ଯେମିତି ନାନାଦି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପଙ୍କର ମହକରେ ମହକିତ। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ପାଇଲା ବେଳେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ ଥରେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏ। ଆଜି ମଳୟ ସତରେ ଖୁସିରେ ଅଛି କି ଦୁଃଖରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଛି। ମନେ ମନେ ଭାବି ବସିଛି ମଳୟ। ମାନିନୀଙ୍କର ସେଇ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ଗହମ ରଙ୍ଗର ଦେହ ସେମିତି ଚମକୁଥିବ ବିଜୁଳି ପରି, ନା ବୟସର ଆସ୍ତରଣରେ ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ତାର ଘନ କଳାମେଘୀ କେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ। ସେ ଦିନର ଚଞ୍ଚଳା ଚପଳା ସମୋହିନୀ ମାନିନୀ ଆଖିରେ ଆଜି କ'ଣ ପୁରୁଷକୁ ବଶ କଲା ପରିକା ଅଭିମାନର କୁହୁକ ଯାଦୁଥିବ? ତୁମେ ହିଁ ତ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୋତେ। ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଅବିରାମ ଗତିରେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ଜୀବନରେ ଆଉ ନାହିଁ ସେଇ ରଙ୍ଗୀନ ଯୌବନର ଛାପ। ଆଜି ପ୍ରେମଠୁ ସାତକୋଶ ଦୂରରେ ଜୀବନ। ପରିବାର ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏ ଦେହର ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳା ଉତ୍ସର୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ମୃତି ଦେହ ଆଉ ମନରେ କୁହୁଳିଲେ ବି ତାକୁ ଆବେଗର କୋହରେ ଚାପି ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେହରେ ସାଧାରଣ ଲୁଗା, ହାତରେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ, ମୁଣ୍ଡରେ କେଶର ରିବନ ଭିଡ଼ା ବେଣୀର ଭାଗ ଆଉ ଆଖିରେ ପାୱାର ଚଷମା। ଯେ କେହି ବି ଦେଖିଲେ ଅଫିସର କମ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବି ବସିବେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମାନିନୀର ଏ ବେଶ ଖୁବ୍ ମାନୁଥାଏ ତାକୁ। ଅଫିସ କିରାଣୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହି ଯାଞ୍ଚ ସାରି ଫେରି ଆସିବାର ମାନିନୀ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଥାଏ।
ବସ୍ ଧରି ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିରାଣୀର ଭାଇ ଆସି ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନିଏ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ପରିଚୟ ହେଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ମାନିନୀ ରେଷ୍ଟ ନିଏ। ହାତରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆସୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼େ ସେ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆବେଗର ସର୍ଭେ କରିବା ଦର୍ଶାଇ ସେଠାକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ବସେ ସେ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ ବି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାନିନୀର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଲୋକେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏ ଯାଏ ମାନିନୀ ଆସିବାର ଅସଲ କାରଣ ପଚାରି ନଥାଏ, କାଳେ କିଏ ସନ୍ଦେହ କରିବ। କ୍ଲିୟର ସିଂର ଲୋକ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ମାନିନୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଗତ କିଛି ସୂଚନା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ମାନିନୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥାଏ, ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରୁ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କାହା ନାଁ ଧରି ବାହୁନି ହେଉଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆସି ଉକ୍ତ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ନା କ'ଣ ଘଟିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନିନୀ ବି ରହିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ମୋ ଝିଅର କହି ମୁଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ପିଟୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ବି। ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି ପଚାରିବାରୁ ଲୋକଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ସବୁ ସରିଗଲା ସୁବଳ, ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବି ରେ ସୁବଳ, ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ରହି ଆଜି ହାରିଗଲି ମୁଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରି ଦୁନିଆରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ଗେଲବସରରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲି। ମାଟ୍ରିକରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଟପର ଥିଲା। ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ଝିଅ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମୁଁ। ହେଲେ ଭଗବାନ ମୋର ସେ ସୁଖକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ତଳେ ଝିଅ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲି। ସେ ଭଲରେ ଥିଲା। ଆଜି ତାର କଲେଜରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଝିଅ ସହ କେହି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ପଛପଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରଠାରୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଝିଅ କେମିତି ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର କେମିତି ରହିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସହ ହାତ ମିଶାଇ ଏ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରୁଥିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତାକୁ ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ନିଜର କଲେଜର ନାଁକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି। ଲୋକଟି ଆଉ ଆଗକୁ କହି କିଛି ପାରୁନଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚେତା ହରାଇ ଦେଉଥାଏ। ସୁବଳ ନାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉକ୍ତ ଲୋକଟିକୁ କୋଳେଇ ଧରିଲେ। ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟି ଦେବାରୁ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ଦୁହେଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଖାଲି ଝିଅ ଝିଅ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମାନିନୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସୁବଳ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ବସନ୍ତ ରେ ଜଣେ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ରେ। ତୁ ତ ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ଝିଅ ରୂପାର ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥିଲା। ସେ ଏ ଖବର ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ଚାଲ ଯିବା। ଲୋକଟିର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ କେହି ଜଣେ ପଛରୁ କହି ଉଠିଲା, ଏଇ ତ ସାର୍ ଆସିଲେଣି। ସାର୍ଙ୍କର ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖି ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ମାନିନୀ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଛପଟେ ଥିବାରୁ ଠିକ୍ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଭାବି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଥିବାର ଜାଣି ମାନିନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍ଙ୍କର ମୁହଁ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାନିନୀ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ ମଝିରୁ ଆସି କୋଳେଇ ଧରିଲେ ପୀଡ଼ିତା ରୂପାର ବାପାଙ୍କୁ। ସାର୍, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବସନ୍ତ। ଆମ ଝିଅକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଏ ମାଷ୍ଟର ତାର ଜୀବନ ଲଗାଇଦେବ ବାଜିରେ। ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଆମ ଝିଅ ତଥା ଏ ଗାଁର ଗୌରବ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ତୁମ ସହ ଏ ସଂଘର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରୀକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି। ହେଲେ ସାର୍, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସରକାରୀ କଳରେ
କେମିତି ସଲା ସୁତୁରା ଚାଲିଛି? ଅନେକ ଖବର ଆଜି ବି ଫାଇଲ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଅନେକ ବାପା ମା ନିଜର ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ଇଜ୍ଜତ ହରେଇବା ଅପବାଦରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଭଲସେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ତର୍ଜମା ନ କରି ଟଙ୍କା ଖାଇ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଉଛି। କିମ୍ବା ଅପରାଧୀମାନେ ଯଦିଓ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ପରେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ବା ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି? 100ରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। କାହା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ବା ନ୍ୟାୟ ଦେବ? କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଝିଅ ରୂପାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଠାରେ ଝିଅକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିବା। ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା କରିବା। ସାର୍ଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନିନୀ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖେ ତାର କେହି ଆପଣାର ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଲୋକଟିକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ସାର୍ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନିନୀର ନଜର ସାର୍ଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଛାତି ଭିତରର ସ୍ପନ୍ଦନର ଗତି ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। ମୁହଁରେ ଧଳା କଳା ମିଶ୍ରଣର ଦାଢ଼ି, ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଚେହେରାର ତେଜ ଖୁବ୍ ପ୍ରକାଶିତ। ସୁଦୃଢ଼ ଚେହେରା ଆଉ ଆଖିରେ ପାୱା ଚଷମା। ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୟସ ସହ ହୋଇସାରିଥିଲେ ବି ଆଖିର ଝଲକ କିନ୍ତୁ ମାନିନୀକୁ ବିବ୍ରତ କରିଦେଉଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାର ସେଇ କଲେଜ ବେଳର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ବେଳେ ମଳୟଙ୍କର ସେଇ ନଜରର ପରିଭାଷାର କଥା। ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠେ ହୃଦୟରୁ। ଏ କ'ଣ ଆଉ ମଳୟ ଅଟନ୍ତି? ତା ମାନେ କ'ଣ ମଳୟ ଜୀବନ୍ତ? ଯଦି ସେ ଜୀବନ୍ତ ତେବେ ଥରୁଟିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ସତରେ ଏ ମଳୟ ତ? ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ତଥାପି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଲୋକଟି ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ମଳୟ ସାର୍। ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଚିହ୍ନିଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସାର୍ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। କାହାର ପିଲା ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁ ନଥିଲା, ସାର୍ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଭାବକ ଯାଏଁ ସବୁରି ପ୍ରିୟ ଆମର ମଳୟ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ପୂରା ନାଁ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କର? ମଳୟ ରାଉତରାୟ। ଆପଣ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଲୋକଟି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ମାନିନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ନା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ କହୁଛି ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସାର୍ କ'ଣ ନିଜର ପରିବାର ସହ ଏଠି ରୁହନ୍ତି? ସାର୍ଙ୍କର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ସାର୍ଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନାଥ। ସେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନିନୀ ଏଥର କଥା ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବସିଲା, ସାର୍ଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସାର୍ ଆମର ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ କଥାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ସାର୍ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଜାତି ଅଲଗା ଥିଲା, ତେଣୁ ଝିଅଟି ପରିବାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ହୋଇଗଲା। ସାର୍ଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସାର୍ ଆଉ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ପଣ କରିଥିବାର ଲୋକ ଲୋଚନରେ କଥା ପ୍ରସାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ କଦାପି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ନ ଥିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କଥାରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକେଇଥିବ ତାକୁ ସେ ହିଁ ମିଳିବ। ଏତକ କହି ଲୋକଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ମାନିନୀ ପଣତ ଧାରରେ ପୋଛିଦେଲା। ରାତିର ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆଖିରେ ନିଦ ଆସିବା ବଦଳରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି। ଛାତିରେ କୋହର ସାଗର। ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରେମିକକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ଅତୀତ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ମାନିନୀର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଉଦିତ। ସେଦିନ କେତେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଖୋଜିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି କେମିତି ମଳୟ କିଛି ନ ବୁଝି ଏକତରଫା ସବୁ ଦୋଷ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିଦେଲେ ଭାବି ମାନିନୀ ବିଚଳିତ। ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସେ ପଛାଇ ନଥିଲା। ଦୁନିଆର ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ତାର ଖାତିର ନଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଳୟଙ୍କର ଫେରିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନ ମିଳିଲା,
ସେତେବେଳେ ପରିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କର ହାତ ଧରିଥିଲା ମାନିନୀ। ଆଜି ମଳୟ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ହରାଇବା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ନିଜକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତାରଣାର ଯଜ୍ଞରେ ନିଜର ଲୁହକୁ ଘୃତ କରି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ତାରି ଫଳ ଆଜି ମାନିନୀ ଭୋଗ କରୁଛି ଭାବି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଭୁଲ କେଉଁଠି ସେ କରିଛି ଭାବି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ। କାହା ପ୍ରତି ବି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିନାହିଁ। ତଥାପି ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେ ଆଜି ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଥିବା ନାୟିକାର ପରିଚୟ ପାଇଛି। କାହିଁକି ମଳୟ ଏ ଦୋଷ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିଦେଲେ? ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବିବାହ ପରେ ଥରୁଟିଏ ମୋ ସହ ଦେଖା କରି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମାନୁଛି ତାଙ୍କୁ ହରେଇବାର ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ନ ଆସି କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କେହି ଜଣେ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବ ତେବେ କ'ଣ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଆଜିକା ଦିନରେ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ସହ ସମାନ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି ସିନା, ସେମିତି ମଳୟଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ମୋ ପ୍ରତି ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି ସେ ଘୃଣାକୁ ପ୍ରେମରେ ବଦଳେଇବାର ଶକ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି? ହୁଏତ ସେ ଅଧିକାର ମୁଁ ହରେଇ ବସିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘୃଣାର ଜ୍ୱାଳା ହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ନଜରରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ତେବେ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ନା ଚିହ୍ନି ନ ଚିହ୍ନିବାର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଗଲେ? ମନ କହୁଅଛି ତାଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖା କରି ଯାହା ଘଟିଛି ସବୁ କହି ଭୁଲ ମାଗି ବସିବି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ମୋ ପାଇଁ ଘୃଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମନ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ସାମନ୍ତରାୟ ବଂଶର ମୁଁ କୁଳବଧୂ। ନିଜର ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ମାନକୁ କେମିତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ନିକଟରେ ହରେଇ ବସିବି? ଆଜି ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମୁଁ ଜନନୀ। କେହି ଯଦି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରିଦିଏ ଆଉ ଏ କଥା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼େ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ ମୁଁ କଦାପି ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ମଳୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଅ ଭଗବାନେ। ମାନିନୀ ଏବେ ପ୍ରେମର ଦୋଛକି ରାସ୍ତାରେ। ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ତାର ଦେଖା ହୋଇସାରିଛି। ମଳୟ କ'ଣ ସତରେ ମାନିନୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ହାଇପ୍ ବି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।